question number 2. Discuss the maximum possible number of positive and negative zeros. Zeros are roots in negative zeros of a polynomial x square minus 5x plus 6 and x square minus 5x plus 16. So, rendu polynomial. So, first polynomial p of x எடுத்துக்கலாம், second q of x எடுத்துக்கலாம். p of x க்கு positive zeros, negative zeros discuss பண்ணனும். Maximum எவ்வளவு positive zeros and negative zeros, அதுமே q of x க்கு. Also draw the rough sketch of the graphs. இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு rough sketch வரைஞ்சு காட்டலாம். So, question number 2 பார்க்கலாம். Exercise 3.6, question number 2. So, question பார்க்கலாம். So, இங்கேயும் கூட discuss the maximum possible number of positive and the negative zeros of the polynomials x square minus 5x plus 6 and x square minus 5x plus 16. Also draw their graph. So, உங்களுக்கு question ரஃபா தான் எழுதியிருக்கிறேன். இந்த சொல்யூஷன் பார்த்துடலாம். சில ரெண்டு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஏன்னு எடுத்துக்கலாம், டிவிஷன் ஏ. செகண்ட் ஒன்று டிவிஷன் பின்னு எடுக்கலாம். டிவிஷன் ஏ, the polynomial p of x, that is x square minus 5x plus 6. First p of x உடைய சைன்ஸ் எழுதுறோம். The signs of p of x as follows: plus, minus, plus. Sign changes note பண்ணுங்க. இது ஒரு sign change, இது ரெண்டாவது sign change. Plusல இருந்து மைனஸ்க்கு மாறுது and மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. 1, 2. Therefore, the number of sign changes in p of x is equal to 2. Well, the maximum number of positive real roots 2 இருக்கும். Therefore, maximum number of positive real roots 2. So, இதுக்கு negative real roots இருக்கான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நீங்க p of minus x calculate பண்ணணும் first. So, x minus x மாத்துங்க. Minus x the whole square minus 5 x place the minus x plus 6. Even degree இருக்கு. So, even power. So, plus x square minus minus plus 5x plus 6. So, signs of p of minus x எழுதலாம். The signs of p of minus x as follows: plus, plus, plus. There is no sign change. Sign changes illa. So, number of sign changes in p of minus x is equal to 0. Therefore, maximum number of
negative real roots of a given polynomial p of x. So p of x உடைய negative real roots வந்து 0. So negative real roots வந்து maximum negative real roots வந்து 0 தான். So questionல maximum of possible number of positive and negative zeros. So maximum number of positive real roots வந்து உங்களுக்கு 2, maximum number of negative real roots வந்து 0. So A அப்படிங்கிற டிவிஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனுக்கு பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ் வந்து 2, நெகட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ் வந்து 0. ஸோ அடுத்தது நம்ம டிவிஷன் பி பார்க்கலாம். டிவிஷன் பியில் ஆக்சுவலி இதை வந்து கியூ ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஆர் நம்ம டிவிஷன் வந்து தனியாக மென்ஷன் பண்ணதுனால ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5x + 16. இப்போ அப்படியே சைன்ஸ் எழுதுங்க பார்க்கலாம். இந்த சைன்ஸ் ஆஃப் p of x as follows. So plus minus plus. So plus to minus or sign change, minus to plus second sign change. So எத்தனை sign change? ரெண்டு sign change இருக்கு. So number of sign changes in p of x is equal to 2. Therefore, maximum number of positive real roots is equal to 2. நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ பி ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் பார்த்தா தான் நெகட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸை பற்றி சொல்ல முடியும். ஸோ எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸாக மாற்றுறோம். மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் minus 5 into minus x plus 16 minus x the whole square plus 6 square minus minus plus 5x plus 16. So இப்போ signs எழுதலாமா? The signs of p of minus x as follows: plus plus plus. There is no sign change. Therefore, number of sign changes in p of minus x is equal to 0. That meaning is no sign change. Therefore, maximum number of negative real roots is equal to 0. So ஓகேங்களா? கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆகல. ஆல்சோ sketch the graph. ஸோ கிராஃப் வந்து நம்ம வரைஞ்சு காட்டலாம். ஸோ கிராஃப் பார்த்துடலாம். ஸோ இதை ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிராஃப் வரைகிறது வந்து நம்ம 10th படித்தது தான், அதனால உங்களுக்கு புதுசாக கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் அதாவது டிவிஷன் ஏயோட கிராஃப் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5x + 6 இது நீங்கள் சம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம். இது நமக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி எந்த பிளேசஸில் ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ கிராஃப் வரைகிறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிச்சிருப்போம். இது டேப்லெட் காலம் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம். திஸ் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஆக்சுவலி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பாருங்க. 1 × 6 6, 2 3s are 6. நான் மைனஸ் மைனஸ் போட்டால் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட்ல 6ம் அடிஷனில் -5 வரும். ஸோ இப்போ எனக்கு
x minus 2 x minus 3 factor zeros பார்க்கும்போது 2 and 3 are zeros ஓகேங்களா. so 2 3 so என்ன வேல்யூஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம். so இப்படிதான் எடுக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. 4 so லெஃப்ட்ல -1 கூட எடுத்துக்கோங்க. so இந்த பிளேஸ்ல நான் -1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா the -1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா so wait a minute. so ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுமா. so x place ல -1 கொடுத்தனா -1 the whole square -5 -1 plus 6. actually 1 square actually -1 the whole square 1 here plus 5 plus 6 எனக்கு 12 கிடைச்சிருக்கும். -1 ல வந்து 12. so 0 x க்குலாம் 0 கொடுத்துட்டேன்னா it is 6. 2 கொடுத்து பார்க்குறேன். 2 square 4 5 into 2 10 plus 6 so 10 minus 10 0. so 3 கொடுத்து பாருங்க. 3 square 9 15 plus 6 here 15 minus 15 0 and 4 square 16 minus 20 plus 6 actually 22 minus 20 it is 2. so ஓகேங்களா. இப்போ இதை so ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா வரேன். இது 0. so x axis வந்து நான் 2 3 4 actually இது 1 2 3 இது 4 so -1 so நான் இதை வந்து இது 5 இது 10 அப்படி நோட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ரஃபா மார்க் பண்றது தான். -1ல 12 அப்ப 10க்கு மேல 0ல 6 5க்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் and 2ல 0 this point இந்த பாயிண்ட் 3ல 0 இந்த பாயிண்ட் 4ல 2னா 5க்கு கீழ இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் and this point இந்த பாயிண்ட் வழியா நம்ம ஒரு கிராஃப் போடுறோம். that is a record graph. so smooth curve போடுங்க. that is a record graph for x square minus 5x plus 6. so இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த ஈக்குவேஷனுக்கும் கிராஃப் போடலாம். so b y is equal to x square minus 5x plus 16. actually இதை வந்து நீங்க t factor போட்டு பார்த்தீங்கன்னா so maximum number of positive real roots நமக்கு 2 கிடைச்சிருக்கு. the division b maximum number of positive real roots 2 இருக்கலாம். அதாவது maximum number of positive real roots வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. that meaning is 0 real root 0 real root கிடைக்கலாம், இல்ல ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் ரூட் கிடைக்கலாம், ரெண்டு பாசிட்டிவ் ரூட் கிடைக்கலாம். இதுக்கு மீனிங் அதுதான். மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ் 2னா எனக்கு பாசிட்டிவ் ரூட்டே இல்லாம இருக்கலாம்,
ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் ரூட் கிடைக்கலாம், ரெண்டு பாசிட்டிவ் ரூட் கிடைக்கலாம். இதுக்கு மீனிங் அதுதான். ஒருவேளை இங்க ஆப்ஷன் வந்து இந்த 0 அப்படிங்கிற ஆப்ஷனா இருந்தா எனக்கு எல்லாமே நெகட்டிவ் ரூட்ஸா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மீனிங் வரும். எல்லாம் நெகட்டிவ் ரூட்ஸா இருக்கலாம் அல்லது இமேஜினரி ரூட்ஸா இருக்கலாம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இதோட கிராஃபை பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு டேப்லெட் காலம் போடுவோம். நம்மள ரேண்டமா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். -1 0 1 2 3. இப்போ நான் -1 போட்டு பார்த்தேன்னா -1 the whole square -5 into -1 plus 16 plus 1 plus 5 plus 16. 21 22 கிடைக்கு. 0 கொடுத்துட்டேன்னா 16 வரும். 1 கொடுத்தா 1 -5 plus 16. 17 -5 12 கிடைக்கும். 2 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 square 4 2 5s 10 plus 16. 20 minus 10 10. 3 கொடுக்குறேன். 3 square 9 minus 15 plus 16. இப்போவும் 25 minus 15 10. in case இதுக்கு அடுத்து இங்க 4ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னா 4 square 16 5 4s 20 plus 16 16 plus 16 32 minus 20 செப்பரேட் பண்ணிட்டா 12 வந்திருக்கும். இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ கிராஃப் நம்ம ரஃபா போட்டாலே போதும். இட்ஸ் 0 1 2 3 4 போய்கிட்டே இருக்கும். லெஃப்ட்ல ஹியர் -1. நான் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்க 5 5 நோட் பண்ணி காமிச்சேன். இதுலயும் கூட 5 5 எடுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் 5 10 15 20. -1ல 22. இது வரைக்கும் 20னா இதுக்கு மேல ரஃபா ஒரு பாயிண்ட். 0ல 16 0. இது 5 10 15 அப்ப 16னா இதுக்கு மேல. ஓகேங்களா? and 1ல 12. 1 இது வரைக்கும் 10. 10க்கு மேல is 12. 2ல 10 is point. 2ல 10 and 3ல 10. 3ல 10. 4ல 12. again உங்க பாயிண்ட் ரேஸ் தான் ஆகுது. 1ல 12 4ல 12 திரும்ப again உங்க கிராஃப் வந்து இப்படி ரேஸ் ஆகி தான் வருது. now draw the smooth curve through these points. இந்த பாயிண்ட்ஸ் வழியா நான் கிராஃப் போட்டேன்னா உங்க கிராஃப் வந்து இந்த பேட்டர்ன்ல கிடைக்கும். கர்வ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ணாதான் அதை வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் ஜீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ்ங்கிற இதுல எடுத்துக்கலாம். நம்மளுடைய கர்வ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ணாதான் அது ரியல் ரூட்ஸ். இந்த கர்வை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அது கட் பண்ணவே இல்லை. ஓகேங்களா? இதுதான் இதோட ரெக்கார்டு கிராஃப். இந்த கொஸ்டின்ல மேல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னா டிவிஷன் பிக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ் 2 இருக்கலாம். தட் மீனிங் இஸ் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ நமக்கு ரியல் ரூட்ஸ் கிடைக்கல 0. ஓகேங்களா? இந்த கொஸ்டின்ல டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்டுக்கலாம். யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா?